हेलो स्टूडेंट्स, विषय रसायण विज्ञान प्रकरण नंबर 8 रेडॉक्स। तेमां आपणे स्वाध्यायनी 8.19 में आपेल रेडॉक्स प्रक्रिया ने संतुलित करीशुं। तो जो स्टूडेंट पहली रेडॉक्स है P4 एटले के फॉस्फरसनी OH माइनस एटले के बेज साथे प्रक्रिया करे तो PH3 फॉस्फरस ट्राइहाइड्राइड अने HPO2 माइनस बने छे। हवे रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करवा माटे सौथी पहला आपणे स्टेप 1 लखीए। तो स्टेप 1 में आवशे स्टूडेंट्स मूल आयनीय प्रक्रिया P4 प्लस OH माइनस it gives PH3 plus HPO2 minus. ओके, मूल आयनीय प्रक्रिया लखी। त्यार पछी जे तत्वना ऑक्सिडेशन आंकमां फेरफार थतो होय एटले के दरेक तत्वनो ऑक्सिडेशन आंक शोधवानो अने ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन प्रक्रिया नक्की करवानी। ओके, तो जुओ स्टेप 2 P4 एनी OH माइनस साथे प्रक्रिया करिए PH3 प्लस HPO2 माइनस बनावे छे। हवे आपणे ऑक्सिडेशन आंक शोधीए तो P4 फॉस्फरस तटस्थ छे एटले 0। अहींया ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन आंक -2, हाइड्रोजन +1। PH3 में हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन है +3 पेली बाजू जाए तो फॉस्फरस -3। HPO2 माइनस में हाइड्रोजन +1, ऑक्सिजन -2 तो फॉस्फरस आपणे +2 ऑक्सिडेशन आंक मळे। हवे अहींया फॉस्फरस ऑक्सिडेशन आंक 0 थी वधीने +2 थाय छे एटले फॉस्फरस ऑक्सिडेशन थाय छे अने बराबर अने फॉस्फरस 0 थी -3 ऑक्सिडेशन थाय छे एटले के फॉस्फरस ज रिडक्शन पण थाय छे। आ प्रक्रिया दरमियान फॉस्फरस ऑक्सिडेशन आंक 0 थी वधीने +2 एटले तेनो ऑक्सिडेशन थाय छे अने एज प्रक्रिया में फॉस्फरस ऑक्सिडेशन आंक 0 थी घटीने -3 एटले रिडक्शन पण थाय छे। तो स्टूडेंट्स आपणे जाणीए छीए कि प्रक्रिया दरमियान जो कोई एक तत्वना जुदा जुदा ऑक्सिडेशन आंक मळे तो तेने विसमीकरण प्रक्रिया कहेवाय। जो फॉस्फरस 0, -3 अने +2 एवा जुदा 3 समीकरणों मळ्या छे। बीजी व्याख्या कहवी होय तो जे प्रक्रिया दरमियान एक ज तत्वनुं ऑक्सिडेशन पण थतुं होय अने ते तत्वनुं रिडक्शन पण थतुं होय तो तेने विसमीकरण प्रक्रिया कही शकाय छे। हवे स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 के जे तत्वना ऑक्सिडेशन आंकमां फेरफार थतो होय ते तत्वना ऑक्सिडेशन ते तत्वने संतुलित करवी कुल ऑक्सिडेशन आंक शोधवानो। स्टेप नंबर 3 लखता पहला विसमीकरण प्रक्रिया है एटले के अपवाद रूप है। तो जे तत्वनु ऑक्सिडेशन अने रिडक्शन थाय छे ते तत्वने आपणे बीजी वखत पण लखी शकीए छीए। बराबर, तो पहला आपणे अपवाद रूप स्टेप लखीए तो एनी माटे स्टेप 3 अहीं आपणे 2 वखत फॉस्फरस लखीशुं प्लस OH माइनस aqueous it gives PH3 plus HPO2 minus aqueous। हवे आपणे प्रक्रियाने संतुलित करिए P4 PH3 HPO2 माइनस। अहींया P4 छे तो अहींया एक P छे तो आने 4 वडे गुणवानुं। अहींया 4 फॉस्फरस है, अँ 1 है तो आने 4 वडे गुणवा। फॉस्फरस बराबर संतुलन में थी गया।
હવે કુલ ઓક્સિડેશન શોધીએ. P4 નો 0, આનો પણ 0. ચલો, એક ફોસ્ફરસનો -3 ઓક્સો કેટલા છે? 4. તો 4 ગુણ્યા -3 એટલે -12 ઓક્સિડેશન આંક. એક ફોસ્ફરસનો +2 હતો તો કેટલા છે? 4. તો +8 ઓક્સિડેશન આંક થશે. ઓકે. હવે સ્ટેપ નંબર 4, ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર લખવો અને તેને યોગ્ય સહગુણક વડે ગુણી સંતુલિત કરવા. P4 એની OH- આયન સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. 4 મોલ ઓફ PH3 ગેસ પ્લસ 4 મોલ ઓફ HPO2 આયન મળે છે. ચલો હવે આપણે કેટલા ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થાય? 0 થી -12. બરાબર, 0 થી -12 એટલે 12 ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થાય છે. 0 થી +8 એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં 8નો ફેરફાર થાય છે. હવે 12 અને 8નો ફેરફાર થાય છે, તેને સરખું કરવા માટે શું કરવાનું? તો જુઓ, 12ને 2 વડે ગુણવાના અને 8ને 3 વડે ગુણવાના. 12 દુ 24, ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર 24. 8 તારી 24, ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર 24. તો ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર સરખો થઈ ગયો. સ્ટેપ 5, ચલો 2 વડે ગુણાશે એટલે 2P4 પ્લસ આ 3 વડે ગુણાશે એટલે 3P4 પ્લસ OH- ઇટ ગીવ્સ, આ 2 વડે ગુણાશે એટલે 8PH3, 4 તારી 12 HPO2-. બરાબર છે. હવે આપણે વીજભારિત સંતુલન કરવાના છે. ચલો, વીજભારમાં કેટલો આવશે? P4 એટલે 0, આ P4 નો 0, આનો -1. ચલો, PH3 નો 0, આનો -12. ચલો, બંને બાજુ મારે વીજભાર સરખા કરવા હોય, -1 -12. આ પ્રક્રિયા જે છે, આ બધી જ પ્રક્રિયાઓ બેઝિક માધ્યમમાં થાય છે. બેઝિક માધ્યમમાં થતી હોય તો વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે OH- ઉમેરવા પડે. બરાબર, તો અહીંયા આપણે 11 OH- ઉમેરીએ તો -1 પ્લસ -11 = -12. એટલે અહીંયા +11 OH- થશે. બરાબર, હવે લખીએ સ્ટેપ નંબર 6. (2P4 + 3P4) એમાં આપણે ઓક્સિજનની ગણતરી સમાન કરવાની છે. 11 ને 12 ઓક્સિજન, 12 દુ 24 ઓક્સિજન. બરાબર, એટલે અહીંયા 12 H2O ઉમેરવાના થશે. 11 OH- અને 1 OH-, આખું લખીએ તો 12 OH-. ચલો, અહીંયા 24 ઓક્સિજન છે, અહીંયા 12, તો 12 H2O અહીંયા ઉમેરવાના થાય. તો 12 H2O, ઇટ ગીવ્સ 8PH3 પ્લસ 12 HPO2-. આ રીતે પ્રક્રિયા સંતુલનમાં થશે. ઓકે, પણ બેઝિક માધ્યમમાં થાય છે. N2H4 ની ClO3- સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો NO એટલે કે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ પ્લસ ક્લોરાઇડ આયન બને છે. ચલો, સ્ટેપ 1, મૂળ આયનીય પ્રક્રિયા. ClO3- aqueous, it gives nitric oxide plus Cl- gas. ચલો, સ્ટેપ નંબર 2. સ્ટેપ નંબર 2માં શું થશે? દરેક તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક શોધીએ. N2H4 liquid, ClO3-, it gives nitric oxide plus Cl- ion.
चलो ऑक्सीडेशन आग शोधे हाइड्रोजन +1 4 हाइड्रोजन +4 पेली बाजू जाए -4 भाग्या 2 -2 नाइट्रोजन -2 एक ऑक्सीजन -2 3 -6 पेली बाजू जाए तो +6 -1 +5 क्लोरीन +5 चलो ऑक्सीजन -2 नाइट्रोजन +2 क्लोरीन -1 चलो हवे कोनु ऑक्सीडेशन थाय छे नाइट्रोजन -2 थी +2 ऑक्सीडेशन थाय छे अने क्लोरीन +5 थी -1 रिडक्शन थाय छे बराबर। चलो स्टेप 3 जे तत्वना ऑक्सीडेशन आग में फेरफार थतो होय तेनो कुल ऑक्सीडेशन आग शोधवानो N2H4 लिक्विड ClO3- aqueous it gives 2 mole of nitric oxide plus Cl- ion ओके। चलो हवे एक नाइट्रोजन नो -2 2 नाइट्रोजन है 2 × -2 = -4 एक क्लोरीन नो +5 एक ज है एक नाइट्रोजन नो +2 तो 2 है तो +4 અને એક ક્લોરીનનો -1 આ થયો કુલ ઓક્સિડેશન આંક। હવે આપણે સ્ટુડન્ટ સમજીએ ઓક્સિડેશન આંકમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે અને તેને યોગ્ય સહગુણક વડે ગુણીએ। સ્ટેપ નંબર 4 તો જો N2H4 એની ClO3- આયન સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે 2 મોલ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ प्लस Cl- आयन बने छे। चलो -4 थी +4 केटला ऑक्सीडेशन आंक में फेरफार थशे -4 थी +4 तो 8 -4 थी +4 8 ऑक्सीडेशन आंक में फेरफार थाय बराबर छे अने +5 थी +4 +5 थी -1 +5 थी -1 એટલે ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર 6 નો થાય છે। હવે જો -4 થી +4 માં 8 ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર થાય છે +5 થી -1 માં 6 ઓક્સિડેશન આંકનો ફેરફાર થાય છે। ઓક્સિડેશન આંકને સમાન કરવા હોય તો કેટલા વડે ગુણવા પડે આને 8 × 3 24 અને 4 વડે ગુણીએ 6 × 6 24 ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર સરખો થઈ ગયો। સ્ટેપ નંબર 5 N2H4 चलो 3 वडे गुणा एटले 3 N2H4 ClO3 आगला वडे गुणाय 4 वडे प्लस 4 ClO3- 2 आ 3 वडे गुणाय एटले 6 NO आ 4 वडे गुणाय एटले 4 Cl-। चलो बीजभार संतुलित करिए आनो 0 आनो -4 आनो 0 आनो -4 बने बाजू वीजभार केवा छे स्टूडेंट सरखा छे એટલે હવે આપણે ડાયરેક્ટ ઓક્સિજન જે છે એને સંતુલિત કરીશું સ્ટેપ નંબર 6 માં બરાબર। તો સ્ટેપ નંબર 6 તો જો અહીંયા 4 તારી 12 ઓક્સિજન અહીંયા 6 ઓક્સિજન એટલે અહીંયા 12 ઓક્સિજન છે અહીંયા 6 ઓક્સિજન છે એટલે આ બાજુ બીજા 6 ઓક્સિજન ઉમેરવા માટે 6 મોલ ऑफ H2O અહીંયા ઉમેરવા પડે। તો હવે આપણે એવું લખી શકીએ 3 મોલ ऑफ N2H4 એની 4 મોલ ऑफ ClO3- સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો 6 મોલ ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ Cl- प्लस 6 मोल ऑफ H2O उमेरवा पड़े तो अपनी प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलन में कहवाय। जो 3 ने 2 6 नाइट्रोजन 6 नाइट्रोजन 4 तारी 12 ऑक्सीजन 6 दू 12 ने 6 12 ऑक्सीजन बराबर 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन
6 દુ 12 હાઇડ્રોજન બરાબર 4 તારી 12 હાઇડ્રોજન થશે તો રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે તેવું કહેવાય. Cl2O7 NeH2O2 સાથે પ્રક્રિયા કરીએ ClO2 માઇનસ પ્લસ O2 પ્લસ H પ્લસ આયન બને છે. અહીંયા H પ્લસ આયન એ વધારાનો છે, એને આપણે પ્રક્રિયામાં કન્સિડર કરવાનો નથી. ઓકે, તો મૂળ આયનીય પ્રક્રિયા લખીએ અને પ્રક્રિયા બેઝિક માધ્યમમાં જ થાય છે. સ્ટેપ 1 Cl2O7 plus H2O2 it gives ClO2 minus plus O2 gas. Step 2 દરેક તત્વનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવાનો છે. Cl2O7 plus H2O2 it gives ClO2 minus plus O2 ગેસ. ચલો, એક ઓક્સિજનનો -2 7 દૂ 14 પેલી બાજુ તો +14 ક્લોરીનનો કેટલો થશે સ્ટુડન્ટ 14/2 +7 H2O2 માં હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ ઓક્સિજન પેરોક્સાઇડ સ્વરૂપ એટલે -1 હાઇડ્રોજનનો +1 અહીંયા 2 દૂ 4 -4 પેલી બાજુ +4 એક જાય તો +3 એટલે આમાં +3 અને આ ઓક્સિજનનો 0. ઓકે, હવે અહીંયા જુઓ ક્લોરીન જે છે એ ક્લોરીનનું શું થાય છે સ્ટુડન્ટ ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય છે એટલે ક્લોરીનનું શું થાય છે રિડક્શન અને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -1 થી વધીને 0 થાય છે એટલે ઓક્સિજનનું શું થાય છે અહીંયા ઓક્સિડેશન. જે તત્વનો ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થતો હોય તેને સંતુલિત કરવાના. સ્ટેપ નંબર 3. ઓકે, તો લખો Cl2O7 એની H2O2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો 2 મોલ ઓફ સંતુલિત કરવાના છે 2 મોલ ઓફ ClO2 માઇનસ પ્લસ O2 ગેસ. ચલો, હવે ઓક્સિડેશન આંકમાં કેટલાનો ફેરફાર થાય છે +7 થી +3 એવું થશે ના સ્ટુડન્ટ. તમે જે તત્વના ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર કરો છો તે તત્વને સંતુલિત કરી દીધું, એના પછી આપણે કુલ ઓક્સિડેશન આંક શોધવો પડે. બરાબર છે, એટલે ડાયરેક્ટ તમે કેટલા ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થાય છે એવું ના કહી શકો, પહેલાં કુલ ઓક્સિડેશન આંક શોધવો પડે. તો જો કુલ ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થશે 1 ક્લોરીનનો +7 2 ક્લોરીનનો 14 1 ઓક્સિજનનો -1 2 ઓક્સિજનનો -2 1 ક્લોરીનનો +3 2 ક્લોરીનનો +6 અને ઓક્સિજનનો 0. હવે આપણે ઓક્સિડેશન આંકમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે એવું શોધવાનું છે. સ્ટેપ નંબર 4 Cl2O7 H2O2 aqueous સાથે પ્રક્રિયા કરે તો 2 મોલ ઓફ ClO2 માઇનસ aqueous પ્લસ ઓક્સિજન વાયુ છૂટો પડે છે. હવે +14 થી +6 ઓક્સિડેશન આંકમાં કેટલાનો ઘટાડો થાય છે +14 થી +6 એટલે 8નો ઘટાડો. કેટલાનો ઘટાડો થાય છે 8નો ઘટાડો. -2 થી
0 -2 થી 0 કેટલાનો ફેરફાર થાય છે? 2 નો. બંનેમાં ફેરફાર સરખો કરવો હોય તો આને 4 વડે ગુણવું પડે. તો 8 એકા 8 અને 2 ચોક 8. ઓક્સિડેશન આંકમાં થતો ફેરફાર સરખો થઈ જશે. ઓકે, હવે જુઓ સ્ટેપ નંબર 5. Cl2O7 પ્લસ 4 વડે ગુણ્યું એટલે 4 H2O2 it gives 2ClO2 minus પ્લસ 4O2 ગેસ. બરાબર. હવે અહીંયા જો વીજભાર સંતુલિત કરવાના છે. ચલો વીજભાર સંતુલિત કરવા હોય તો 0 આ 0 -2 0 -2 એટલે અહીંયા પ્લસ 2OH માઇનસ એડ કરવા પડે. તો આનો બી ઓક્સિડેશન આંક -2 આનો બી -2 એટલે પ્લસ 2OH માઇનસ. ઓકે, હવે સ્ટેપ નંબર 6. ઓક્સિજનની સંખ્યા સંતુલિત કરવા માટે જે બાજુ ઓક્સિજન ઘટતા હોય ત્યાં H2O ઉમેરવાના. 7 4 2 8 8 ને 7 15. જો આ 7 ઓક્સિજન છે બરાબર, અને આ 4 2 8 અને આ 2 9 10 બરાબર. તો 10 ને 8 18 18 અને 18 અને આ 7 બરાબર. અહીંયા કેટલા છે? 4 2 8 ને 4 12 બરાબર. હવે અહીંયા જો અહીંયા 12 ઓક્સિજન છે અને અહીંયા 17 ઓક્સિજન છે બરાબર છે. તો હવે આપણે કેટલા H2O ઉમેરવા પડે છોકરાઓ? તો હવે આપણે અહીંયા 5 H2O જમણી બાજુ ઉમેરવા પડે, કારણ કે અહીંયા 17 ઓક્સિજન છે. અહીંયા 4 2 8 8 ને 4 12 છે બરાબર. અહીંયા 17 છે એટલે આ બાજુ 5 ઓક્સિજન કેવા છે? ઓછા છે. એટલે અહીંયા 5 ઓક્સિજન ઉમેરવા પડે. Cl2O7 aqueous પ્લસ 4H2O2 પ્લસ 2OH માઇનસ it gives 2ClO2 minus aqueous plus 4O2 plus 5H2O.